back because we are already running time here. So next, we would request some of our teachers to say some few words about the school, maybe about this batch. I'm sure they would have some sweet memories to talk about, maybe some particular students they would have to say something about some students. So maybe we can hand over this to some of the teachers who are willing to speak and share their thoughts. So, I think Rishma might take over. I think you roll up your hand. So yeah. First, Silence please, backbenchers again. ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು 1988 ಬ್ಯಾಕ್ ನಾ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸದಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 7ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ 7ನೇ ಸೇರಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡಿದ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪಾಸಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 25 ಹಲೋ ರಾಮರಾವ್ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ us only. It's the 25th year, the 1988. Any memories you guys have got? Okay, who would want to share Ramarao sir ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ? Okay. Please let your name, which class and everything. Hello, my name is Srinivas. So presently I am working at Hyderabad. I work for Johnson & Johnson. So in fact, Ramarao sir ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 10th ಗೆ 2 ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು. Since I was very late to decide whether to go for tuitions or not, and therefore it took a long time to decide. So finally I felt, yeah, I need to tuitions and especially mathematics. And the option available was Ramrao sir, but he was the principal at that time. So very doubt in that I went approached him. He told, see, I can't spend a lot of time with you, but in a day I am able to spare 1 hour with you on the head. So as per his schedule, I was able to go to his house. First I used to go to his quarters, then fellowship with Mohammed. So only okay. And because of his guidance only, I was able to score well in mathematics, and I got 90 marks in that paper. So I got great to Ramrao. Thank you. Thank you, Srinivas. Hello. Anybody else? ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Somebody else wanted to Ramrao sir. Okay. Next from We are immensely happy to see you, all dear students, after a gap of 25 years. So today you have showered on us the respect,
gratitude, love and affection, concern. Really, we are very, very fortunate to have students like you. And today, actually, it is a very memorable day for us in our lifetime. On behalf of all my friends, I wish you a very happy, prosperous, peaceful life. God bless you once again. Next Martin. Dear students, Backbenchers again. you are all I'm going to address you as backbenchers. you are all very intelligent students. Let me corroborate my statement. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನೌಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಸಂಜೀವಿನಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜೀವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಹೊರಟು. ಸೊ ಮೈ ವೈಫ್ ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋದೆ, ನನಗೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಏನು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೀವ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಪಡೆಯವರು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನೇನು ಭಾಷಣ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ 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 ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿವಿಂಗ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಹೌದಾ? You are all very intelligent, because a cup of coffee dissolves your drowsiness, sharpens your wit, stimulates your mind and loosens your tongue ಅಂತ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ 18-year-old ಬಾಯ್ ನೌ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಕೊಂಡಾಗ ತಿರುಗ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ತಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಲವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಈವನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಗೂ ಈ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಅವರುಗಳಿಗೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಯುವರ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಈಗ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಮರಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇರತ್ತೆ. ಅದೇ ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿದ್ರ ನೀವು ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗಿರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Examination is a botheration from generation to generation to the Indian nation whose main occupation is cultivation and went to the coffee plantation to have the strong decoction which ends in corruption from station to station, screwing the happiness of the people, increasing the hypertension and lodging in hospitalization which increases the economic tension and thereby reduces the growth and development of the nation and finally
ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿನ್ನೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆನೇ ನನಗೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲವ್ಲಿ ಡಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಂತರ ನೀವು ತೋರಿದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಜಿಗುಪ್ಸೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ನವೀನ ಕಲೆಯೇ ಜೀವನ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಬ್ರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರು. ನಿಜ, ನಾನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿವಿಜಿಯವರು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೀಟಾರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಎ ಕನ್ಫೆಷನ್ ನಾರ್ ಎ ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಜಿಯವರು ಅಡಿಜಾಡಿ ಬೀಳುವುದು, ತಡವಿ ಕೊಂಡೇಳುವುದು, ಕಡುಬನುಂಗುವುದು, ಕೈ ಮದ್ದ ಕುಡಿಯುವುದು, ದುಡುಕಿ ಮದಿದಪ್ಪುವುದು, ತಪ್ಪನೊಪ್ಪೆನ್ನುವುದು, ಬದುಕೆಂಬುದು ಇದು ತಾನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಮಿಟ್ನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ಮಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನೇನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯು ಇನ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಸೈರ್. ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಮನೇಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 108 ತೊಡಕು ತಿಣುಕುಗಳುಂಟು, ಕೇಳ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೆ ಕಲಿಗವು ಜಗ್ಗವೊಂದು ನೀನು, ಗೋಳ್ಗಾರದರೇನು ಫಲ, ಗುದ್ದಾಡಲೇನು ಫಲ, ಪಲ್ಕಿರಿದು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ಹೂ ವಾಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾರೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾನುಕುಬೇರ್. ಸೊ ಈ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಡ್, ಎಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಂತರ ಆ ಭಗವಂತ ಇದಾನಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ, ನೀವು ನನಗೆ ದೇವರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರು. ಇನ್ನು ಆ ದೇವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ. ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ದೇವರು ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಬರವ ನೀಡಿ ಮೈಮೆ ಕಾಂಬೊಡೆ ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರವಿರಬೇಕು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ಗುರುತಿಸದಾದವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲ ಇವೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಈ ಅಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು 4 ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, 4 ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 4 ದಿನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಗಬೇಕು ನಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಗ್ತೀರ. ನಗುವ ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ನಗಿಸುವುದು ಬರಧರ್ಮ, ನಗುವ ತೇಳುತ್ತ ನಗುವುದ ವಿಜಯದ ಧರ್ಮ, ನಗುವ ನಗಿಸುವ ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಮಾಡುವ ವರವಿಗೆ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸಲ ನಗ್ಕೊಡಿ, ಬರದೇ ಇದ್ರು ನಗ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 minutes laugh is just enough to rejuvenate the body for 12 hours.
ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈಕಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಭಾಷಣಕಾರನಿಗೆ, ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಯುವತಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. Taking that into consideration, I will just conclude my talk. Speech ಅಲ್ಲ, I conclude my talk. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಾದ್ರು ದುಃಖ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದುಃಖ ಆದಾಗೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಟಾಕ್. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವ ಪಡೆದವರೇ, ಟೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳೆನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವನೆ ಒಂಕು ತಿಮ್ಮ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಬಾಡಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೇಳಲದಿಯನು ನಾನು, ಹೇಳಲು ಹೇಳಿದನು ಬಾಳಲೋಚನನ ಚರಣರಾಳಾಗಿ, ಹೇಳಿದನು ಕೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್. ಏನ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಗವೇ ನಿನ್ನ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗೊಂದು 2 ದಿನದ ನೆನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಕರೆಯದಲೇ ಬರುವವನ, ಬರೆಯದಲೇ ಓದುವವನ, ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ನಡೆಯುವವನ ಕರೆ ತಂದು ತಿನ್ಬೇಕಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು, ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾವೇರಿನಲ್ಲಿ 103 ಅಡಿ ಇದೆ, ಈಗ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲದಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗದೇ ಇದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ, ಏರಿ ಬಂದಿರಿ ಹದಿಗಳಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಸಿರಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದೇ, ಕುಳ್ಳಿರೆಂದರೆ ನೆಲ ಕುಳಿಯ ಹೋಗುವುದೇ. ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಾಗಿರು, ಮಾತಾಡಿ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಂಡಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು, ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೇಳುತ್ತ, ಕೆಲವು ಮಾಡುವವರಿಂದ ಕಂಡು, ಕೆಲವು ಸಜ್ಜನ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪಂದರ ಫಲವು ಹಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹರಹರ ಶಿಂಚನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಈಗಲೇ 2ನೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ $1 million ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಮರಿಗಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಬ್ಬ NTR ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು NTR ಸರ್. ಎಲ್ಲ NTR ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವು 10 ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಕಳೆದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆದರಣೀಯ
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಯೋಗಿನ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು BL ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆತನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಾವೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಡ್ರಾಮಾನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅದಾದ ನಂತರ 2-3 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಕಂಡು ಬಂದ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳದೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರೇ, ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಗತ್ಯಗಳು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನು, requirements, today's requirements are quite different from your days, please remember. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಚನ ಬರೀತಾನೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದೊಳ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದೊಡೆ ಅಸಾಧನೆಂದಲೇ. ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೈದು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತೇಳಿ ಬೈದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆ ಜಂಟಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದೊಡೆ ಅಸಾಧನೆಂದನಯ್ಯ. ಎದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ನೋಡು ಅಂತ ಬೆದರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆ ವಂದಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದೊಡೆ ಅಸಾಧನೆಂದನಯ್ಯ. ಈ ಮಾತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 2-3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಏನು, ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥ ಏನು, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡಾಗ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ತಡವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಾ, ನಾನು ತರಗತಿ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ವಂದಿಸ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಾಗ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ,
ಭಾಗವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲು ಭಾಗ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲಿತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರು ವಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೌ ಯು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀ, ಇನ್ ನೋ ವೇ ಯು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ನನ್ನಿಂದ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾನಂತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುಗೇನು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕೀಳಾಗಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಇನ್ನು ಹಿರಿದಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಷ್ಯನ ಗೌರವ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ 4ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರಲಿ. ಹೊರಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಈಗಿದೆ. ಟೀಚರೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. There are various avenues in which your children can learn those things. You must think whether it is right or wrong. ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ 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 ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಶಿವಪ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗೆಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಗಮನ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೆಳೀತೀವಿ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುನ್ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ವೃತ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಗುರುವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಶಿಷ್ಯ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾವು ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. 25 ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸದಾಕಾಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಲಿ. ಆ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನಿರ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಕತ್ತಲಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Proceed further. I had some requests coming up when we were at the launch. Some teachers wanted to leave early, so if we can give an opportunity for them who wanted to leave early, they could maybe speak a few words. Guys, please.
ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು 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 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೀವೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈವೆಂಟ್. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಗೋಣ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಪೋಕ್. ಉಪಾಧ್ಯಾಯಶ್ಚ ವೈದ್ಯಶ್ಚ ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಭಾಷಣಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾನರೀಗ. ನೀವು ತೋರಿಸಿದಂತ ಅದರ ಅಭಿಮಾನ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನೇಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ನಾನು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭ ರಾಮರಾಯರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ರು. ಮಧುಚಂದ್ ಹಾಗೂ ನಾನು MC ಸರ್. ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಾಮರಾಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಸ್ಕೂಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದವರು MC. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಕೂತವ್ರು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ 108 ಕೇಳ್ದ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ, ಆನಂತರ DL ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ, LIC ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ, ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕಾಗದಪತ್ರ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇವರ ಹತ್ರ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದಪತ್ರ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಬಂದ ಊದಕ್ಕೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. 10-20 ಏನ್ ಬರ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊದಕ್ಕೆ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಿರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೇ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಬರ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು 10 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಬ್ಬರು ನಡಕ್ತಾ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಯಶವಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಯಾಣ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿದ್ಲು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆನಂತರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತಂದು, ಏನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರವರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೊಟ್ವಿ, ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಏನ್ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಕೂತ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ನೋಡಿದ್ರು. ಇವಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಡೈಲಾಗ್ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ನೀವೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ ದುಗುಡುಗಳು, ಆತಂಕಗಳು ಅಂತರ ಫೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು, ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸುಂದರವಾದಂತ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಕೇಶನ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಭವಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹಾಗೇನಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮುಜುಗರ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರಾಕ ವಿಧಿ ಆ ವಿಷಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತವ್ರು ಇಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮ ವೃಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರುಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೀಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಗವನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಬಂದು ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರಿ, ಆಹಾ ನೀವು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ನೋವು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇತ್ತು, ಇವರಿಗೆ ನಡಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೇ ನಡಕ ಬಂದುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ನೋವಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಡೆತ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರುಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಈಗಲೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಡಬೇಡ ಸದ್ಗುಣವ ಬಾಳಿಗದು ಭೂಷಣವು, ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇಹ ಶೃಂಗಾರಗಳು. ಬಿಡಬೇಡ ಸದ್ಗುಣವ ಬಾಳಿಗದು ಭೂಷಣವು, ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇಹ ಶೃಂಗಾರಗಳು. ಬಿಡಬೇಡ ಸದ್ಗುಣವ, ಸುಳ್ಳನಾಡಲು ಬೇಡ, ಕಳ್ಳನೆನಿಸಲು ಬೇಡ. ಸುಳ್ಳನಾಡಲು ಬೇಡ, ಕಳ್ಳನೆನಿಸಲು ಬೇಡ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬೇಡ, ದುರುಳ ಸಂಘವು ಬೇಡ. ಬಿಡಬೇಡ ಸದ್ಗುಣವ ಬಾಳಿಗದು ಭೂಷಣವು, ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇಹ ಶೃಂಗಾರಗಳು. ಬಿಡಬೇಡ ಸದ್ಗುಣವ ಬಾಳಿಗದು ಭೂಷಣವು. ಧನ್ಯವಾದ. So now we will move on to our friends here. Somebody who wants to talk. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ. ಶಿವ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರು ಇದ್ದಾಗ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಾಗೋದು ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನಗೆ ಮಾಲಾ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Firstly, I thank all friends, teachers and seniors for attending this Silver Jubilee function. This is after a gap of 25 years. Also, I especially thank Mr. Yogesh and team for their active involvement. Give them a round of applause, please. For their active involvement, spending their valuable time and making calls and messages for all dear friends and forcing them, everyone to attend this function. I was in 10th G standard and our class teacher was Mr. K. Ananthanarayan Rao, who is no more now. I feel very pity for this situation. He was teaching mathematics and a very strict teacher. Regularly he used to wear a top coat and keep all different colors of pen. He was very short and short-tempered also.